Bismillahirrahmanirrahim. Al-Risala by Ash-Shafi Rahimullah. ওনার ইন্তিকাল 820 ঈসাই সন হবে। ফুল টাইটেল কিতাবু রিসালা ফি উসুলিল ফিকহ। আচ্ছা, বুক অফ দ্য কমিউনিকেশন অন দ্য foundations of comprehension Islamic jurisprudence is a seminal text on the principles of Islamic jurisprudence. আচ্ছা, যাই হোক, তারপর আল ফিকহুল আকবর is one of the earliest texts written on Islamic creed and one of the surviving works of Abu Hanifa rahimahullah, the great Imam of jurisprudence and theology. Achha. Imam Ash-Shafi rahimahullah said, know that limit and finiteness do not apply to Allah. আচ্ছা, এখানে একটা প্লেলিস্ট সূরা বাকারার উপরে ধারাবাহিক তাফসির মাওলানা মুজাম্মিল হক, ইউটিউবের প্লেলিস্ট সূরা বাকারা ধারাবাহিক তাফসির মাওলানা মুজাম্মিল হক। আচ্ছা, Biden administration had decided not to rejoin the Open Skies Treaty. আচ্ছা, যাক, the US has informed Russia of its refusal to rejoin a major arms control treaty to mutually conduct surveillance over flights ahead of a presidential summit between the two nuclear rivals. একই টুইটার কি একই বিষয়বস্তু। এটা কি গুজরাট ফাইলস is the account of an 8-month-long undercover investigation by journalist Rana Ayub into the Gujarat riots, fake encounters and the murder of State Home Minister Haren Pandya that brings to the fore startling revelations. আচ্ছা, রানা আইয়ুবের একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ, নাম হলো গুজরাট ফাইল, অ্যানাটমি অফ এ কাভার আপ। যাই হোক, ভারতীয় বই আর কি। কর্নেল আলীর সতর্কবার্তা, জিবরাইল আলাইহিস সালাম ফেরেশতাগণের আগমন। জিবরাইল আলাইহিস সালাম ওনার আগমন বার্তা শুনিয়ে আছে। যাই হোক, এটা হলো একটা ইন্টারভিউর পার্ট আর কি। তারপরে কি আছে, টিপিক্যাল স্টিং উইল হ্যাভ অ্যান আন্ডারকভার law enforcement officer, detective or cooperative murder or the public play a role as criminal partner or potential victim and go along with the suspect's actions to gather evidence of the suspect's wrongdoing. মানে এখানে স্টিং অপারেশনের ব্যাপারটা বলছে আর কি। There are provisions on conducting certain types of sting operations, such as in the Philippines, where it is illegal for law enforcers to pose as drug dealers with the goal of apprehending buyers of illegal drugs. যাই হোক, মানে স্টিং অপারেশন ও দেশে সার্টেন টাইপস অফ স্টিং অপারেশন নিষিদ্ধ, ফিলিপাইন সহ বেশ কিছু দেশে। স্টিং অপারেশন আর কমন ইন মেনি কান্ট্রিজ সাচ অ্যাজ the United States, but they are not permitted in some countries such as Sweden and France. আচ্ছা, স্টিং অপারেশনটা আমেরিকায় বৈধ হলো, সুইডেন ফ্রান্সের মতন বেশ কিছু দেশে এটা বৈধ নয় আর কি। আচ্ছা, ব্ল্যাক ম্যাজিক, কালো জাদু, বান মারা, কুফরিত মন্ত্র থেকে বাঁচতে করণীয় আমল। আবু তাহা মোহাম্মদ আদনান, একজন নবীন স্কলার, ইসলামিক স্কলার, তার একটি লেকচার ইউটিউবে। তারপরে কি আসছে, since 2014 the Marshall Project has been curating some of the best criminal justice reporting from around the web. Marshall Project. Entrapment is a practice in which a law enforcement agent or agent of the state induces a person to commit a crime that the person would have otherwise been unlikely or unwilling to commit. আচ্ছা, sting operations are fraught with ethical concerns over whether they constitute entrapment. আচ্ছা, সিরিয়ার আসাদ উনি চতুর্থবারের মতন ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন, সেটার খবর। আচ্ছা,
কানাডায় জীবননেশা 3টি বাড়ি, ঢাকায় 4টি বাড়ি হতে পারে। ভারতের করোনায় মৃত্যু। আচ্ছা, তারপরে এখানে ক্রাইম রিপোর্ট। ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় হামাসের 500 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সুড়ঙ্গ পথ রয়েছে। আচ্ছা, তারপরে 2000 সালে বাংলাদেশের দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত 48.9% মানুষ। 2005 সালে তা নেমে এসেছিল 40%। এরপর ক্রমে দারিদ্র্যের হার কমেছে। যেমন কোভিডের আগে সরকারি হিসাবে দারিদ্র্যের হার ছিল 20.5%। আচ্ছা, বর্তমানে দারিদ্র্যের হলো পার্সেন্টেজ হলো 42%। এটা একটা প্রাইভেট সেক্টর গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের। আচ্ছা, ওদের দেশব্যাপী খানা পর্যায়ে জরিপের ভিত্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। যাই হোক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান সানেম তারা এটা বলেছে 42% মানুষ এখন দারিদ্র্য সীমার নিচে। আচ্ছা, appendicitis is an inflammation of the appendix, a finger-shaped pouch that projects from your colon on the lower right side of your abdomen. এটি অ্যাপেন্ডিসাইটিস একটা বেদনাদায়ক পরিস্থিতি। লোয়ার অ্যাবডোমেন মানে আমাদের পেটের নিচের ডান দিকে অ্যাপেন্ডিক্স যে থাকে সেটার অ্যাবনর্মাল কেস হলে ব্যথা সৃষ্টি হয়। Intellectual declines in the elderly are the consequence of underlying disease conditions such as Alzheimer's disease or cerebrovascular disease. Intellectual declines in the elderly, বয়স্ক মানুষের বুদ্ধিমত্তায় অবনতি ঘটে। কিসের কারণে? আলঝেইমার রোগের কারণে, সেরেব্রোজাল ডিজিজের কারণে, সেরেব্রোভ্যাসকুলার ডিজিজের কারণে রক্তক্ষরণ হয়, মানে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হতে পারে। আলঝেইমার মস্তিষ্ক সংক্রান্ত ব্যাধি ইত্যাদির কারণে ইন্টেলেকচুয়াল ডিক্লাইন্স হতে পারে, বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা হতে পারে বয়স্ক মানুষের। আচ্ছা, cerebrovascular refers to blood flow within the brain. Cerebrovascular disease includes all disorders in which an area of the brain is temporarily or permanently affected by bleeding or lack of blood flow. আচ্ছা, তো এখানে cerebrovascular disease আরও কিছু তথ্য আছে। Diverticula are small pouches created from pressure on weak spots in the colon. Diverticula are common and even more so after age 50, when a pouch tears, swelling, and infection can cause diverticulitis. যাই হোক, মানে এটা হলো কোলন, মানে বৃহৎ অংশ আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের শেষের অংশ, যেটা পেটের নিম্নাংশ কলন আছে, সেখানে ডায়াবেটিকুলা নামক এক ধরনের পাউচ, এটা আসলে হলো প্রেশারের কারণে ওখানকার যে নাড়িভুঁড়ি আছে সেটার ডিসপ্লেসমেন্ট হতে পারে বা ব্যথা হতে পারে আর কি। বয়স 50 হয়ে গেলে বা তার উপরে গেলে এই সমস্যা হতে পারে। পাউচ টিয়ার্স, সোয়েলিং, ইনফেকশন ক্যান কজ ডায়াবেটিকুলার, প্রচণ্ড ব্যথা হতে পারে। পেন ইন লোয়ার লেফট অ্যাবডোমেন, মানে এটা হলো ডায়াবেটিকুলা যে নাম দিচ্ছে রোগের নাম, সেটাই হলো পেন ইন লোয়ার লেফট অ্যাবডোমেন। আচ্ছা, তারপরে কি হচ্ছে আই কেয়ার। আচ্ছা, চোখ ভালো রাখতে গেলে সারাদিনে প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়া প্রয়োজন। আচ্ছা, রোদে বের হলে ইউভি প্রোটেকশনযুক্ত সানগ্লাস ব্যবহার করুন। আমাদের কর্নেল অলির একটি লেকচারের অংশ, দয়া, লজ্জা, বিচার, বরকত, এইগুলোর উপরে।
আলাক্সা ভ্রমণ ইতিহাস, তার উপরে একটা ডকুমেন্টারি প্রতিবেদন ইউটিউবে। মানি ক্রিয়েশনের উপরে কী লেখা আছে, এটা আমার বক্তব্য দেখা যাচ্ছে। মানি ক্রিয়েশন বাই দ্য ব্যাংকার্স ইজ দ্য ওয়ার্স্ট রিবা ইন হিউম্যান সিভিলাইজেশন। মানি ক্রিয়েশন বাই দ্য ব্যাংকার্স, ব্যাংকাররা যে মানি ক্রিয়েট করে সেটি হলো বর্তমান সভ্যতার সবচেয়ে নিকৃষ্ট রিবা, সবচেয়ে নিকৃষ্ট সুদ। এই সুদ হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট, এটাই আমি বলতে চেয়েছি। যারা দ্বিমত পোষণ করবে তারা এখানে কমেন্ট করতে পারবে, অসুবিধা নেই। তারপরে আচ্ছা এই পর্যন্ত রাখলাম, পরে নেক্সট ভিডিওতেও বাকিগুলো করবেন।